अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे असमत पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਵੀਲੋਗ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਨ ਦਨਾਦਨ ਦਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਝ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ YouTube ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹਦੀ ਠੁਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ख़ास दरख्वास्त थी कि ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो सनम पहुंचा उत्ते सनम खाने हाँ बाबा जी कहते हो सनम खाना कि कोई होर है। मैं कही बाबा जी कोई होर नहीं सनम खाना ही है। उस सनम खाने के भी सनम बैठा इंतज़ार कर रहा सी ते वो आया जिन्हें आना सी आके उन्हें बूहा खड़काया। बाबे कहते बूहा खड़काया कि कोई और शय खड़काई। मैं कहा जी बूहा खड़का दे बूहा खड़काया उन्हें। हाँ वो बाद उन्हें बाकी सारे खड़काता जो उत्थे आए जी। हाँ वो होया जनाब इंज कि वो दास्तान तो तुहानूं पता लग गई होनी है की होया की नहीं होया। तो खैर अंदरों तलावा नहीं है लेकिन एक तलाब बाबा जी ने मैंने दी वो वाजिया हो गई। हाँ बाबा जी कहते हैं कि जदों ही वो मुलाकात हुई है मुलाकात हो के ठंडे हो के साहब बहादुर निकले ने। मैं कहा बाबा जी ठंडे हो गए पहले गर्म सुन। बाबा जी कहते तपिया पिया सी काम। हाँ दोवां पासे एक्सटेंशन का काम होना। तो बाबे कहते नहीं नहीं कोई होर सी। मैं कहा होर किहड़ा काम सी। बाबे कहते होर बहुत सारे काम होंदे ते उन्हां च काम सी कोई। हाँ तो वो ख्वाहिश सी मेरा मतलब कहण दा कि ख्वाहिश सी ख्वाहिश पूरी हुई कि जी आप आण जाती अमरा दे विच। हालांकि ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਡੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਫਦਰ ਹਾਂ ਸਫਦਰ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਫਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ तो जलसे जाके अपना गुस्सा उन्हें इंज लाया या अल्लाह गाजी अलमदीन पैदा कर या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर इत्थे रखो सफदर मलंग कहता जी हाँ उन्हें सारे उन्हें जी कादरी कुदरी है वो सारे एक सारे अल्लाह वो भेज। हाँ बदला पूरा हाँ समझ रहे हो किधरों आ रहा है सफदर। सफदर बड़ी शाह मलंग आदमी अच्छा आदमी वैसे दिल का अच्छा आदमी है लेकिन वो होई है नहीं भैड़ी और मुसलसल हो रही है वो अखां के सामने जो कुछ हो रहा तो उन्हें फिर यहो जी दुआवां करनियां ने हाँ वो पिया जाता काम। हाँ इदा की कोई हिसाब था वो गुस्सा उन्हें अपना कढ़िया उत्थे ले जाके बाबा जी कहते बेचारा की करे यार यहो जी बगैरती वाली जिंदगी नहीं जी सकता। मैं कही बाबा जी सारी जिंदगी ने कढ़ ली है ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ 1500 ਰਿਆਲ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੁਆ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਇਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ मजलूम की होई बाबा जी मजलूमां की अज दुआ होंगी कबूल। तो आ सिस्टम तो ना बस जो फिर रहे ने दंदनाते फिरते ने इदा ना फिरते होंगे। बाबा जी कहते नहीं कोई नहीं रब ने इन्हों की ढिली रस्सी ढिली की थोड़ी जी कोई नहीं जो खिंची गई ना हाँ फिर तू कह ला कि बचना कोई नहीं पिछे इन्हों की ऐसी तैसी फिर जानी है और फिरन वाली है बहुत जल्दी फिरन वाली आ। हाँ क्योंकि जोड़े जालम होंगे ना
ਜਦੋਂ ਉਹ तमाम ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਣ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਮੋਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੌੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛਿਓਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਵਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਹਾਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੁਗਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੁਗਨੂ। ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਫਨਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਗਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਾਂਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਮੋਲਾ ਭਾਗ ਹੋ ਖੈਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਗਨੂ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ 47 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ 47 ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੁਗਨੂ। ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਠੋਕਾਂਗੇ ਅਗਰ ਠੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠੀ ਦੀ, ਚਿੜੀ ਵਾਲਾ ਸੇਠੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੋਣੀ ਚਿੜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਖਬਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚਿੜੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਡੱਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੀਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫੌਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਸੇਠੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਆ PCP ਦਾ ਤੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਿੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ।
ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਫਵਾਦ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਓਏ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੋਪ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਜੱਫੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਿੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਆ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੱਬੂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਆ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਚਰਸਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚਿੜੀ ਉਡਾ ਕੇ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਿੜੀ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਟੁੰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੇਠੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀ ਉਡਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਿੜੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਡੱਬੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਬੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੜੀ ਉਡਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਡੱਡੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਉਹਦੀ ਡੱਬੂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਿੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਚਿੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਦੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਜੇਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਲਿਆਇਆ ਆਪਣਾ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੀਆਂਗਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਬਸ ਫਾਰਗ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਆਰਾਮ ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਚਿੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਛਿੱਤੀ ਪਈ ਉਹ ਖੈਰ ਆਣੀ ਵੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੋਲਣਗੇ ਪੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖੋਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖੋਲੇ ਹੁਣ ਸੇਠੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੇਠੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੋਲੇਗਾ ਹੋਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਡਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸਦਰ ਸੁਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੋਣਾ, ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੂਠਿਆ ਵਾਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੂਠਾ 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 ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾਣਾ, ਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू। मैं कहा बाबा जी आ की आई जा रहा? बाबा कहते भाई मियाँ गाना गाई जा रहा और किया। और बाबा जी मैं देखे मियाँ जिन्ना सोहना लग रहा, हाँ मैं तो कहना लानत भेजो इधर उधर जाते, हाँ कि मियाँ ना हिसाब लाओ। बाबा जी ऐसे मर्द मोटर ना बंगला जान भी करो लगी सर।